میں پڑھو، پہلے کہو موسیٰ زندہ، نبی زندہ، نبیوں کا امام زندہ، اور روزہ بعد میں رکھو، پہلے یہ عقیدہ رکھو کہ نبی پاور والے ہیں، کیا بات، جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے پوتے نواسے نبی اعلیٰ حضرت، نبی اعلیٰ حضرت تاج شریعت، غواص بحر معرفت، آبرو اہل سنت، علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان ازہری میاں فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ ایک ہی بار پڑھوں گا، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، ذریعہ کو سرا کر دیں۔ یہ مصطفیٰ ہیں، حکمران ہیں، پاور والے، شان والے، عزت والے، ہر عمل کے پیچھے یہ عقیدہ ہے کوئی نہ کوئی مصطفیٰ جانے رحمت اور اللہ کے بارے میں، اس لیے عمل ضروری ہے، کرتے رہو، مگر ہر عمل کی کوک سے مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی عظمت اور مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کرنے کے نتیجے نکلتے ہیں۔ آگئی کچھ سمجھ میں؟ جی ایک چیز نہیں ہے تمہارے پاس، خوشی ہے کہ تم اور ہم سنی ہیں، مگر غم اس بات کا ہے کہ ہمارے اور تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ علم حاصل کرو تاکہ کسی کہ اچکنے سے محفوظ رہ سکو، کوئی اچک کے نہ لے جائے، بہت اچھے ہوئے پھر رہے ہیں، توجہ ہے؟ اسی لیے لوگوں اپنی فکر کرو، اپنے سماج کی فکر کرو، گھر کی فکر کرو، اپنی فکر کرو، جیسے کھانے کی فکر کرتے ہو ویسے سنیت کی بھی فکر کرو، جی بے شک، جیسے پینے کی فکر کرتے ہو ایسے سنیت کی بھی فکر کرو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دینے ہیں، یہ جہاں چیر ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ بہت موڈ میں تھے تم آج سننے کے اور بہت موڈ میں تھے ہم آج بولنے کے، مگر انہی باتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ کہاں جاؤں، کدھر جاؤں؟ حیدرآباد کو غازی آباد بنا ڈالا، غازی آباد کو حیدرآباد بنا ڈالا، مراد آباد کو عظیم آباد بنا ڈالا، عظیم آباد کو مراد آباد بنا ڈالا۔ کنفیوژن میں ہے آدمی، کدھر جائے کدھر نہ جائے۔ اس لیے وہ لوگوں ان سے پوچھو، ایک بات اور حدیث سناتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر عمل کے پیچھے ایک انسین پاور ہے جو دکھائی نہیں دیتا، اس کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہے اجازت تو ہاتھ اٹھا کے مچل کے سبحان اللہ بتاؤ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوش رہو بھائی، مزہ آ گیا یار۔ ایک حدیث سناتے ہیں اور جناب والا یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے جناب، بہت تیزی میں سنائیں گے، جلدی سنائیں گے، بیٹھے ہی رہو، ایسے ہی بیٹھے رہو اور جناب والا سنتے رہو۔ ایک آدمی مصطفیٰ کے دربار میں، آخری بات کر رہے ہیں، باتیں بہت ہیں کرنے کی مگر ہم بھی ظالم آدمی نہیں ہیں کہ تم پہ ظلم کرتے ہی جائیں گے، ہیں؟ ہاں تھوڑا لیٹ ہو گیا پروگرام، اللہ اس کمیٹی کو خوش رکھے، آباد رکھے کمیٹی والوں کو جنہوں نے بڑی محنت، ہمت اور حوصلہ سے کام لیا ہے، گاؤں والوں کو سلامت رکھے، ایمان بچانے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی حدیث سنو، بخاری شریف کی حدیث ہے، کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے جو اس حدیث کو ریجیکٹ کر ڈالے، یہ کہتے کہ ضعیف ہے، جھوٹی ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے۔ آج لوگوں کو حدیث 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 چلاتے ہیں اور جناب والا حدیث کی ہے سے واقف نہیں ہے۔ ایک آدمی آیا، ایک غلام آیا میرے نبی کا اور آ کے میرے نبی سے کہنے لگا آقا میرا روزہ ٹوٹ گیا، میرا روزہ ٹوٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا میرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے برباد ہو گیا، کیا بات ہو گئی؟ تو کہنے لگا آقا وقعت علی اہلی وانا صائم، روزے کی حالت میں میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، میرا روزہ ٹوٹ گیا، میں کیا کروں؟ کہ میرے نبی نے فرمایا کفارہ دے دے۔ کہا کیا ہے کفارہ؟ تو کہنے لگے نبی نے فرمایا غلام آزاد کر دے۔ تو کہنے لگا آقا میرے پاس غلام ہی نہیں ہے، آزاد کہاں سے کر دوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب غلام نہیں تو دوسرا وکلپ ایک اور ہے، وہ کر لے۔ کہا کیا یا رسول اللہ، آپ نے میرے ماں باپ قربان؟ ارشاد فرمایا دوسرا وکلپ، دوسرا آپشن کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ایک روزے کے بدلے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تو کہنے لگا آقا میرے پاس کہاں ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، مڑھئیے میں رہتا ہوں، کچھ بھی تو نہیں ہے میرے سرکار مجھ پہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے اندر یہ اہلیت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا تو پھر تیسرا ایک وکلپ
सिर्फ और है, एक ऑप्शन है और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया एक काम कर, तू गुलाम आज़ाद कर नहीं सकता, तू 60 मिस्किनों को खाना खिला नहीं सकता, तो एक काम कर, एक रोजे के बदले में आखिरी विकल्प ये है कि तू 60 रोजे लगातार रख ले। 60 रोजे, यही कुरान का फैसला, यही हदीस का फैसला। 60 रोजे लगातार रख ले। तो कहने लगा आका एक रोजे में, एक रोजे की कैफियत ये है, 60 रोजे सरकार मैं कैसे रख लूंगा, बड़ा कमजोर आदमी हूँ, कैसे रख लूंगा सरकार। कहा तो तीसरा चौथा कोई रास्ता नहीं है। खड़ा हो गया अदब के साथ, हाथ बांध के बोले नबी के दरबार में खड़ा है, मजबूर के नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। मजबूर नहीं है मेरा नबी, खड़ा हो गया हाथ बांध के, और ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है अब तीसरा चौथा ऑप्शन नहीं है तो अब फिर कुछ नहीं किया जा सकता। खड़ा हो गया, मेरे नबी ने फरमाया क्यों खड़े हो? कहा सरकार ये तीनों बातें मैं पूरी नहीं कर सकता, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, आका मेरे मुझ पर रहम फरमाइए। तो जना का बोला थोड़ी देर के बाद खजूरों का तवाक लेके, खजूरों का एक तवाक लेके, कुछ एक साहब जो थे मस्जिद, पहले मस्जिदों में खीर आती थी, तवाक आते थे, पूरे आते थे, गुलगुले आते थे नहीं मस्जिदों में, फातिहा होती थी ना जुमेरात को मस्जिदों में, तवाकों की लाइन लग जाती थी। अब कहाँ है, अब तो बात ही, अब फेसबुक के से फुर्सत ही नहीं है, ना अम्मा को फुर्सत है ना बेटे को फुर्सत है, वो बनाएगी कहाँ से? याद है ऐसा होता था कभी? है आते थे ना खूब, झूठ तो नहीं बोल लिया, गवाही दे रहे, देखो तवाक आते थे, खीरें आ रही हैं, फातिहा पढ़ लो, नमाजी फातिहा पढ़ते थे। अब क्या आता है? कुछ भी तो नहीं, क्या जाने ये नई नस्ल के लोग, कुछ भी तो नहीं जानते, बस गालियां जबान बंदी। 12 साल से 18 साल का लड़का ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बैल हो गया, खूंटे से खुल के आ रहा, खूंटे से गुजार रहा। न सोचने की ताकत, न समझने की ताकत, न बोलने की ताकत, क्या हालत हो गए यार। मैं ही कहना चाहता हूँ, आ गया खजूरों का तवाक, और जब खजूरों का तवाक आया तो अब सुनो, रोजे की कोख से जो नतीजा निकला वो ये, कहाँ है? अरे कहाँ है वो जिसने रोजा तोड़ लिया था? हाथ बांधे खड़ा था, कहने लगा दबे दबे कटे कटे अल्फाज में, नजर झुका के पल के बिछा के, आका मैं वो गरीब, रोजा टूट गया था, क्या करूं? इरशाद फरमाया जा ये खजूरों का तवाक ले जा, मदीने के गरीबों में बांट दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। कुरान में 3 ऑप्शन, कुरान में 3 मगर ये चौथा उसके लिए नबी ने दे दिया कि जाइए ले जा खजूरों का तवाक। उसने खजूरों का तवाक पकड़ा ही नहीं, हाथ मारने ऐसे ही खड़ा रह गया। नबी ने फरमाया ले जाता क्यों नहीं से, ले जा तेरे लिए एक रास्ता है, जा गरीबों में बांट दे, कफारा अदा हो जाएगा। तो हाथ बांध के कटे कटे अल्फाज में, बड़े दबे दबे अल्फाज में कहने लगा, आका मेरी माँ मेरे बाप आप तो कुर्बान, आका मेरे आप कहते हैं कि मैं खजूरों का तवाक गरीबों में बांट दूं, मगर ये मेरे पैगंबर मिन हाज़ल अतम इला ज़ालिकल अतम, मदीने के इस कोने से लेके मदीने के इस कोने तक मेरे नबी मुझसे बड़ा कोई गरीब आदमी नहीं है पूरे मदीने में। आप कहते गरीबों में बांट दे, मुझसे बड़ा कोई गरीब ही नहीं है। मुस्तफा मुस्कुरा दी, अरे किस्मत खुल गई। हाय 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 हाय, और से कहते क्यों नहीं सुभान अल्लाह, अरे और से कहते क्यों नहीं सुभान अल्लाह। किस्मत खुल गई, नबी को मुस्कुराहट आ गई, कुर्बान उस मुस्कुराहट के मेरे बरेली वाले बोले, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। एक ही बार पढ़ूंगा, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हाय हाय बहार आ गई, वो क्या मुस्कुरा गए, इनकी जिंदगी में बहार आ गई। आका मुस्कुरा दिया और मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, फातिमा लगा ये खजूरों का तवाक ले जा, अपने बीवी बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। अरे नमाज बाद में पढ़, पहले बोल नबी जिंदा है, और रोजा बाद में रख, पहले के नबी पावर वाले हैं। हाय हाय नबी पावर वाले हैं। अब रोजा तो रख रहे हैं मगर पावर का पता नहीं है, और ये कह रहे पावर नहीं है, उन्हें पावर नहीं है तो तेरे अब्बा को है। समझ है? अरे उन्हें नहीं है तो किसे है? उन्हें नहीं है तो किसे है?
انہیں نہیں ہے تو کسے؟ آسمانوں کے سامیانے لگائے ہیں ہم نے، دریاؤں کو روانی صرف تیری محبت میں دی ہے نبی ہم نے۔ کیا عزت ہے مصطفیٰ کی اللہ کے یہاں، ذلیل ہے 15ویں صدی میں پیدا ہوا ہے، کھانے کی تمیز نہیں ہے، اور باتیں سنو کتنی لمبی لمبی باتیں کرتا ہے دریدہ بہن، گستاخ کہیں کا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، عرض کرنا چاہتا ہوں موسیٰ نے ریکویسٹ کی، نبی نے قبول کی۔ اللہ نے فرمایا وہ نبی چل 5 نمازیں کم کر دی، 45 لے جا جناب، 45 لے کے آ گئے، موسیٰ پھر مل گئے، موسیٰ پھر وہی بولتے، پھر 5 اور کم ہو گئی۔ یہ ریکویسٹ کرتے رہے، نبی ترس کھاتے رہے، اللہ سے عرض کرتے رہے، 5 کم ہوتی نہیں، کم ہوتی نہیں، کم ہوتی نہیں، وار آئے، وار گئے، 5 نمازیں کم، 35 پھر 30 پھر 25، 25 سے 20، 20 سے الٹی گنتی جناب والا چلتی رہی، 15، 10 لے کے آ گئے، موسیٰ پھر مل گئے۔ سرکار پھر قبول کیجئے میری ریکویسٹ، نبی نے پھر ترس کھایا، 5 اور کم ہو گئی، پھر 5 لے کے آئے، موسیٰ پھر بولے آقا اب بھی زیادہ ہے، کچھ اور کم کرا لیجئے، کچھ اور کم کرا لیجئے۔ اب آپ مسکرا رہے ہیں، اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایک بار اور گئے ہوتے تو جھگڑے ہی ختم تھے، مگر نہیں، مصطفیٰ نے فرمایا لانا استحی موسیٰ اب نہیں، حیاتی ہے میری قوم 5 ٹائم کی بھی نہیں پڑھ پائے گی نا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لے جا میرے محبوب 5 نمازیں لے جا، تیری وجہ سے کم کر دیں محبوب، مگر وعدہ ہے ہمارا لا تبدیل لکلمات اللہ، there is no changing in the words of Allah Almighty۔ محبوب جو ہم کہہ دیتے ہیں وہی ہوتا ہے، تیری وجہ سے کم تو ہم نے کر دی، مگر ہم ثواب 50 کا ہی دیں گے، جو خلوص سے دل سے 5 کی بڑھے گا، ذرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ، ثواب 50 کا ہی دیں گے ہم، لے جا۔ اب جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، نبی کہتے ہیں موسیٰ ملے، واہ واہ واہ، نبی کہتے ہیں موسیٰ ملے، توجہ ہے، اور نبی سچے، موسیٰ ملے، موسیٰ نے احسان کیا۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں لیڈنگ کوسچن از دیٹ، سنیو موسیٰ ملے کیسے؟ موسیٰ کا انتقال تو معراج کی رات سے 2200 سال پہلے ہو گیا تھا، 2200 years before Musa was shifted to the presence of Allah Almighty۔ 2200 سال پہلے موسیٰ تو رحمت خدا کی طرف منتقل ہو گئے تھے، ملے کیسے؟ اور نبی کہہ رہے ہیں ملے، اور نبی سچے، اور مردہ مل نہیں سکتا، مردہ بول نہیں سکتا، مردہ ایسا رول پلے نہیں کر سکتا جیسا رول پلے کر کے حضرت موسیٰ نے دکھا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ہمیں بتاتی ہے کہ موسیٰ زندہ تھے، تو نماز بعد میں پڑھ، پہلے بول موسیٰ زندہ، نماز بعد میں پڑھ۔ نماز کی کوکھ سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ نماز کہتی ہے کہ موسیٰ زندہ، موسیٰ، اور بعد میں نماز پڑھ، پہلے بعد میں وضو بنا، پہلے بول موسیٰ زندہ۔ عقیدہ یہ ہے کہ موسیٰ زندہ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جب موسیٰ ہی زندہ، تو موسیٰ کا بھی سردار ہو، جو عیسیٰ کا بھی سردار ہو، جو سرداروں کا سردار ہو، جو نبوت و رسالت کے تاجداروں کا تاجدار ہو، جو ابراہیم خلیل اللہ جیسے اولوالعزم پیغمبر کا پیغمبر ہو، جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا جناب والا سردار اعظم ہو، جو جناب والا نبیوں کا امام ہو اور رسولوں کا وقار ہو، رسولوں کا سردار ہو، جب موسیٰ 2200 میں نہیں مرے تو 1400 میں آمنہ کا لال جو نبیوں کا سردار ہے وہ کیسے ماد اللہ سے بار ماد اللہ، وہ کیسے جناب والا حیات کھو چکا ہے، جھوٹ بول رہا ہے تو۔ نماز کہتی ہے موسیٰ زندہ، نماز کہتی ہے نبی زندہ، نماز کہتی ہے آمنہ کا لال زندہ، پہلے بول آمنہ کا لال زندہ، پھر سجدے میں سر کو رکھ لے، تیرا ہر سجدہ قبول کر۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز اور عقیدہ جناب والا دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ قبول ہوگی نماز؟ نہیں ہوگی۔ اب یہ کہتے اللہ سب قبول کر لے، اللہ سب قبول کر لے، اللہ سب قبول، ابے کیسے کر لے گا بھئی؟ تیرا راج ہے کبھی؟ کیسے کر لے گا؟ ڈسپلن ہے، نظم و نسق ہے، توجہ ہے تمہاری؟ ہر عمل کے پیچھے روح موجود ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر عمل کے پیچھے دیکھو نماز بتاتی ہے، پھر اب روزے کو دیکھ لو، ایک حدیث سنائے دیتا ہوں روزے کی بھی، اگر اجازت ہو آپ کی۔
5 मिनट रह गए होंगे, है ना इजाजत? एक रोजे की भी सुना देता हूँ ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए कि अमल ही काफी नहीं है, मगर अमल भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि अमल नमाज पढ़ना ही बंद कर दो। नमाज पढ़ो, मस्जिद में बात करो, सीखी नहीं है सीख लो। मौलाना साहब से सोशल मीडिया से नहीं सीखना। लुटेरे बैठे हैं सोशल मीडिया पर, नाग बैठे हैं, कोबरे फन उठाए बैठे हैं, सब एक ही क्लिक में ईमान डस लेंगे। बहुत बड़े बड़े खतरनाक कोबरे है। देखो ये देखो बैठा है सोशल मीडिया पे, दाढ़ी में मूंछ, सब कुछ कटा हुआ, सब साफ, टाई लगाए हुए है, कोट पैंट पहने हुए है। डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब। बस अंग्रेजी का एक जुमला होता है, अल्लाह से दिन होली कुरान, और मर गया उसी अंग्रेजी के जुमले पे। ये कुरान की तफसीरें बयान कर रहे हैं, ये आदमी बड़े गौर से सुन रहा है। कुरान की तफसीर डॉक्टर साहब, अबे डॉक्टर क्या जाने कुरान की तफसीर को, मास्टर क्या जाने कुरान की तफसीर को, इंजीनियर क्या समझेगा कुरान को। कुरान को समझने के लिए जानते हो, और कुरान की तफसीर बयान करने के लिए क्या क्या चाहिए। ऐसे ही होती है कि कुरान की तफसीर है कि शाहरुख खान कर देगा कुरान की तफसीर। नो, कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम राजी जैसा इल्म चाहिए, इमाम गजाली जैसा तसव्वुफ चाहिए, और इमाम अहमद रजा जैसा इश्क़ मुस्तफा चाहिए। जब ये तीनों चीजें जमा होती हैं तो तफसीर होती है। इंजीनियर कर लेगा कुरान की तफसीर। सोशल मीडिया पर कोबरे और नाग बैठे हैं, बच के रहना, इनसे सीखो। और हाँ, सोशल मीडिया पे भी जाओ तो अपने सुन्नी मौलवियों से पूछ के जाओ किसे सुने और किसे ना सुने। जी हक बात है। किसे सुने तो नमाजें इनसे सीखो। वहाँ तो नमाजें सिखाई जा रही है तो कैसे कोई कैसे सिखा दे आदमी। 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, अंगद पुरी हो 51 52 भी नहीं, 53 54 भी नहीं, 55 भी नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में 56 कॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच डाला और पूरी दुनिया में मेरे भारत का नाम रोशन कर डाला। भारत का नाम, भारत का नाम आज भी साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट में मेरे इमाम अहमद रजा की किताब फतावा रज़विया हकम की हैसियत से दाखिल है। जो भी फैसला होता मेरे आला हजरत की किताब की रोशनी में फैसला होता। आला हजरत भारत के, और उनकी किताब चलती है साउथ अफ्रीका में, पूरी दुनिया में भारत का नाम जरा जोर से। कोई तो बात है। और फिर इश्क में हाय हाय क्या इश्क है नबी से। लाओ मादी करीम में कोई ऐसा आशिक, कहते हैं करूं तेरे नाम पे जान फिदा। हाय हाय हाय, कहाँ हो शेरों वाला, कहूं तेरे नाम पे, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। एक जान तो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। एक जान नहीं दो जहां नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। मैं एक जान दो जहां फिदा। और या रसूलुल्लाह, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान। अगर करोड़ों जहान होते एक चांद को कुर्बान कर देता, निछावर कर देता तेरे पाए नास पर। ऐसा आशिक कभी बात करेंगे उसके इश्क की। आज हम बात कर रहे हैं मुस्तफा की उंगलियों पे पढ़े जाने वाले उस शेर की, जो शेर बरेली वाले ने कह दिया, उंगलियां हैं फेस पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, और उंगलियां देख रहे आवे, सुभान अल्लाह, अकल चला गया। जैसी हमारी है वैसी तेरी उंगलियां, और कहाँ उनकी उंगलियां, तेरी आंखें ये भद्दी भद्दी मैली मैली, और कहाँ उनकी वो आंखें जो रब का दीदार करती जोर से सुभान अल्लाह। अरे कहाँ ये तेरे छाछ जैसे कान, और कहाँ उनके वो कान के पालने में लेटे थे, पालने में लेटे थे। और सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद सजदे कर रहा था, तो कह रहे थे मैं अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुन रहा था। तो समय तो नब्बतहु ही नक्का नयज़िब तहतल अर्श, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान तेरे छाछ जैसे कौन, और उनके दूर नजदीक के अब कैसे चलाता है अकल।
یہ دیکھ سدرۃ المنتہا سے بہت آگے لباس حقیقت میں مصطفیٰ ذرا زور سے لباس حقیقت میں مصطفیٰ اور آگے اور آگے اور آگے پھر اور آگے عجیب وحدت کا سمندر آ گیا اور جناب والا اس سمندر کے اندر غوطہ مصطفیٰ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی کی منزلوں پہ فائز اور پھر وہ ہوا اللہ فرماتا قرآن شریف میں ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی فاوحا الی عبده ما اوحا پھر تو جناب والا راز و نیاز کی گفتگو کے سلسلے چلے ادھر محبوب ہے ادھر محب ہے ذرا تڑپ کے کہو سبحان اللہ ادھر محبت کرنے والا ہے ادھر محبوب ہے راز و نیاز ہے اور پھر اس راز و نیاز میں اللہ ارشاد فرماتا ہے محب کہتا محبوب تیری معراج یہ ہے کہ میرا دیدار ہو گیا مگر تیرے غلاموں کی معراج تو میرے نبی نے عرض کیا ہے مولا میرے غلاموں کی معراج تو اللہ نے فرمایا نمازیں لے جا محبوب 50 نمازیں دیتا ہوں غلاموں کی معراج ہو جائے گی تیرے کیا بات ہے واہ زور سے کہیے سبحان اللہ اب میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ 50 نمازیں لے کے آ گئے کتنی 50 5 نہیں 50 اب 50 میں سے 0 ہٹا کیسے جانتے ہو کیسے ہٹا یہ حضرت موسیٰ کا کمال ہے واہ 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 0 کس کی وجہ سے ہٹا حضرت موسیٰ کس کی وجہ سے حضرت موسیٰ احسان کیا انہوں نے ہم پہ جب 50 نمازیں لے کے آئے چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ ملے نبی کہتے ہیں ملے تو حضرت موسیٰ نے بیٹھی رہو ایسے ہی دیکھو بیٹھی رہو ایسے ہی مگر سنتی تھوڑی نہیں یہاں سن نہیں ہے تو یہ بہت بڑی بات سمجھ رہے ہیں اور یا تو کوئی اٹھے گی نہیں مگر بہت بڑی بیماری ہے یا تو اٹھیں گی نہیں اور اگر ایک اٹھ گئی تو پورا محلہ صاف 1 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے میں کوئی دیوانہ آدمی ہوں کیا 15 منٹ ہی تو لوں گا اور زیادہ تھوڑی ارے 12:45 بج گیا ہو تو بتا دو ابھی اشارہ کر دو آنکھوں سے دیکھ لو مجھ پہ گھڑی تو ہے نہیں 12:45 بجے تک بات تمام کروں گا یعنی 10 منٹ رہ گئے بس اور 10 منٹ تو یوں چٹکیوں میں اڑ جائیں گے اور ابھی باتیں تو بہت تھیں کہنے کو لیکن جناب والا بات کر لیتے ہیں جلدی جلدی 50 کا 0 ہٹا کیسے موسیٰ کی وجہ سے میرے نبی فرماتے ہیں میں جب 50 نمازیں لے کے آ رہا تھا چھٹے آسمان پہ مجھے موسیٰ مل گئے اور موسیٰ مجھ سے بولے کہ محبوب کتنی نمازیں ہیں تو میں نے کہا موسیٰ 50 نمازیں لے کے جا رہا ہوں غلاموں کے لیے تو موسیٰ بولے سرکار میں ایکسپیرینس ہولڈر ہوں میں نے قوم کو بہت قریب سے دیکھا ہے 50 ٹائم کی نمازیں پڑھ نہیں پائیں گے اگر میری آپ کی بارگاہ میں یہ ریکویسٹ قبول ہو جائے تو ان نمازوں کو کچھ کم کروا لیجیے نبی نے ترس کھا لیا موسیٰ کی بات کو مان لیا ہم پہ ترس کھا لیا اللہ سے عرض کیا مولا فخفف الصلاۃ نمازوں کو کچھ کم کر دے تو اللہ نے فرمایا محبوب ہم تو جو کہہ دیتے ہیں وہی ہوتا ہے مگر اے محبوب جس میں تو راضی اسی میں تیرا اللہ راضی ویسا کریں گے ہم زمانہ کہتا اللہ تو راضی ہو جا اور اللہ کہتا مدینے والے تو راضی میرے بریلی والے کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد جناب محمد برائے الہی جناب الہی برائے محمد اور ایک شاعر کہتا تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنا ارے 10 بار پڑھوں گے ایک شعر کو وہ آگے کا سمجھ میں جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں تاکہ ٹائم بچے تو قدر نہیں کرو گے تم سبحان اللہ کہتے رہو سبحان اللہ ورنہ ایک شعر کو 20 بار بھی پڑھ دیتے ہیں لوگ بات سمجھ رہے ہیں اور ہم تو کتنے دیالو آدمی ہیں کہ ایک شعر کو ہم جناب والا ایک ہی بار پڑھ رہے ہیں تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد اور جی تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد اب کون سا ذلیل کہتا ہے کہ نبی کی عزت نہیں ہے وہاں ارے ذلیلو
क्या बात है। नबी की नहीं होगी तो किसकी इज्जत होगी वहाँ। ऐसा महबूब फरमाता मिन हुब्बे का उसत्तिहुल बता वारफाउस समा वउमव्विजुल मौजा। ए मेरे महबूब सिर्फ तेरी मोहब्बत में जमीनों के बिछोने से 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, कोई बारात बगैर दूल्हा के देखी आज तक नहीं। और अगर कोई बारात देखी होगी बगैर दूल्हा के तो पिटती हुई देखी होगी कि पहले दूल्हा को लाओ, कौन है दूल्हा। और कोई पिट नहीं रहा है, चांद टाइम से निकलता है जोर से, सूरज टाइम पे 1 सेकंड ना इधर ना उधर। अरे ये देखो फूल खिल रहे हैं, चमन महक रहे हैं, गुलशन महक रहे हैं, हवाएं मचल रही हैं, दुनिया में बहार है, जमीन में निखार है, आसमान की बुलंदी सलामत है, कायनात के रंगों बू सलामत है, सारी दुनिया में इन बारातियों की रौनकें और रोते बहारें सलामत है। कोई बाराती पिटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिटने का मतलब चांद अंधा हो गया होता, पिटने का मतलब सूरज लूला हो गया होता। क्या बात है। वाह वाह वाह, क्या बात। ये सूरज तो लूला नहीं हुआ, चांद अंधा नहीं हुआ जी। अरे फूल बेखुशबू नहीं हुए, इसका मतलब रेस्पेक्टेबल है, सारे संसार की बाहर है, इसका मतलब बारात का रेस्पेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बारात सलामत है तो दूल्हा भी सलामत है। इसीलिए सीना चौड़ा करके कहा मेरा नबी कल भी सलामत आज भी सलामत। और वो यहाँ कभी दूल्हा है वहां कभी दूल्हा है। इस मौजू पे हम कभी फिर बात कर लेंगे। आज हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि मेराज की रात से ये हमें अकीदा मिला। क्या? अब लाओ 5 मिनट जनाब वाला पूरी तवज्जो इधर रखना, कानों को इधर रखना, नॉन स्टॉप बोलेंगे हम। एक जुमला भी अगर मिस हो गया तो सब सारे के सारे नताइज तस्बीह के दानों की तरह बिखर जाएंगे। जुमला मिस नहीं होना चाहिए। अच्छा है कि आ रहे हैं, बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ, खुश रहो आबाद रहो। आने वालों पे और बैठने वालों पे बरकतें उतरे। अच्छा लगता है जब कोई जलसे में आता है जी बेशक। और दिल टूटता है जब कोई जलसे से जाता है। वो शैतान की कॉन्स्पायरेसी को नहीं समझता। दूल्हा मेरा नबी वाला मैं ये कहना चाहता हूँ, मेराज की रात है, दूल्हा सजाया गया, संवारा गया, निखारा गया और जनाब वाला मुस्तफ़ा के दिल को धोया गया, मुस्तफ़ा जान रहमत के दिल को धोया गया और फिर मुस्तफ़ा जान रहमत को बना समझ खार के बुराक पे बैठाया गया। वाला मक्के से जनाब वाला मक्के से चला, बैतुल मुक़द्दस तक आया, फिर बैतुल मुक़द्दस से सवारी बदली, बशर ऊपर जा नहीं सकता, जनाब वाला सवारी चेंज हो गई, लिबास चेंज हो गया और फिर मेरा नबी जनाब वाला चला, हजरत जिब्राइल अमीन के साथ मलकूतियत का लिबास पहना दिया गया, फरिश्तों वाला लिबास पहना दिया गया, बशरियत वाला लिबास जमीन पर। और जोर से बोलो, मलकूतियत का लिबास पहना दिया गया, जिब्राइल के साथ चलते रहे। पहला आसमान, दूसरा और फिर तीसरा, चौथा फिर पांचवा, छठा किरोस हो गया, सातवां बार हो गया, अर्शे आज़म आ गया, अर्शे आज़म आ गया, सिदरतुल मुंतहा आ गया। जिब्रील ने कहा मेरी उड़ान का दौर खत्म हुआ, मेरा अहद खत्म हुआ, अब आप और रब की तजल्लियां आगे बढ़िए। मुस्तफा जान रहमत आगे बढ़ते रहे। अब वो मलकूतियत का लिबास भी उतार दिया गया। अब यहाँ फरिश्तों वाला लिबास भी नहीं चलेगा, क्योंकि फरिश्तों का लिबास सिदरा तक एंड कर जाएगा। फरिश्तों का लिबास अगर आगे को पहना तो तजल्ली से सब बाल जल जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लिबास बदलो, सिदरा से आगे मुस्तफा ने फिर लिबास चेंज किया। ये अल्लाह ने लिबास बदलवा, अल्लाह ने जनाबे वाला वो लिबास मुस्तफा जाने रहमत का बदला। अब जनाब नीचे थे बशरियत का लिबास, बीच में थे मलकूतियत का लिबास और जब सिदरा से आगे बढ़े तो हकीकत का लिबास। जोर से बोलो, जोर से। उसी हकीकत की तरफ तो इशारा किया था मेरे नबी ने जब इरशाद फरमाया था, अरे मेरी हकीकत को लम यारिफ हकीकती गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई नहीं जानता। ये देख रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, ये देख रहा है मक्के में चल रहे हैं, अबे अकल यूज करना बे। उंगलियां देख रहा है मेरी तरह, अबे लूले लंगड़े तेरी तरह। तेरी उंगलियों में दम कहाँ जो मुस्तफा की उंगलियों में पावर है। अबे वो अगर उंगलियां चला दे तो पालने के अंदर उंगलियां अगर उठ जाए
تو خدا کی قسم آسمان کے چاند کو گھومنا پڑ جائے، وہ انگلیاں اللہ کی قسم دکھا دے تو انگلیوں سے پنجاب رحمت کے دریا، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ واہ واہ، ابے شیروں کے رسیا کدھر چلے گئے؟ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری۔ واہ واہ، سمجھو گے ہی نہیں، تم تو آوازوں پہ مرتے ہو۔ پھر سنو، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ایسے چشمے بہے پنجاب رحمت، یعنی رحمت کے 5 دریا 5 انگلیوں سے نکلے۔ 1500 لوگوں نے پانی پی لیا۔ کتنے لوگوں نے؟ 1500۔ کیا مسکرا رہے ہیں؟ دیکھو 12:30 بجے مسکراتے ہیں یہاں لوگ، اور 11 بجے جناب والا اداس ہو جاتے ہیں یہاں لوگ۔ ارے کیسے لوگ ہو؟ رات جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے تو تمہاری مسکراہٹوں میں جوانی آتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا انگت پور ہے یہ؟ رات بوڑھی ہوتی ہے تو مسکراہٹیں جوان ہو جاتی ہیں۔ ہم مسکرا رہے ہیں 12:30 بجے، اور 11:30 بجے بڑے اداس تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے غلام، انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری۔ واہ واہ، میرے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، نہیں سمجھ پاؤ گے۔ ایک ایک شعر اعلیٰ حضرت کا حدیثوں اور قرآن شریف کی آیتوں کی ترجمانی ہے، کمال ہے بریلی والے کا بھی۔ واہ واہ واہ، بلا وجہ عاشق نہیں ہے امام احمد رضا کے ہم۔ کوئی راز ہے، کوئی بات ہے، امام احمد رضا اعلیٰ حضرت ہر وقت اعلیٰ حضرت کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بات ہے، کوئی راز ہے۔ خدا کی قسم راز یہ ہے، میرے امام احمد رضا کو بات پر جو ہماری زبان مجبور آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور بے ساختہ جناب والا جاری ہو جاتا اعلیٰ حضرت، اس کی وجہ ہی ہے کہ اس ماضی قریب میں امام احمد رضا جیسی ہستی پوری دنیا کے پردے پہ دکھائی نہیں دیتی۔ 56 علموں میں 1200 کتابیں لکھ کے اتہاس رچ گئے۔ واہ 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 واہ، کیا زور سے بولو، زور سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 56 فرنگ یا رسول اللہ، سن رہے ہیں، اچھا ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عمل 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 چلاتی ہے دنیا اور عقیدے کو بھول جاتی ہے دنیا۔ جی ارے ہماری طرف ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ عمل عمل چلاتی ہے دنیا اور کائے کو بھول جاتی ہے دنیا؟ روح کو، عمل کی روح کیا ہے؟ عقیدہ، زور سے کہیے۔ اور جسم سے روح کو جو تعلق ہے وہی عقیدے کو عمل سے تعلق ہے، عمل کو عقیدے سے وہی تعلق ہے۔ اب عمل تو بہت اچھا، نماز مگر عقیدہ بہت گندا ہے، ایک بھی نماز نہیں، منہ پہ مار دی جائے گا، کہے گا کہ اللہ سب قبول کر لے گا۔ اللہ کیسے قبول کر لے گا؟ اللہ نے ڈسپلن دی ہے، ہر چیز کی ڈسپلن ہے، تو نماز کی ڈسپلن نہیں ہے۔ ایک آدمی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، میں نے کہا ننگے سر نماز پڑھ، تو کہنے لگا مولویوں نے اسلام کو بڑا مشکل بنا ڈالا۔ ایک آدمی جناب ٹی شرٹ میں نماز پڑھ رہا ہے، ہاتھ جناب والا چڑھا کے نماز پڑھ رہا ہے، تو میں نے کہا ارے ادب سے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، حکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑا ہے، ذرا ادب سے آ جا، آستینیں نیچے کو کر لے۔ تو جناب والا کہتا مولویوں نے اسلام کو بڑا ہارڈ بنا ڈالا، مولویوں نے اسلام کو بڑا مشکل بنا ڈالا۔ ایک آدمی پینٹ مروڑ کے، پینٹ موڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ مکروہ ہو جائے گی نماز۔ تو کہتا مولویوں نے اسلام کو بڑا مشکل بنا ڈالا، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہہ رہا ہوگا وہ کہہ رہا ہوگا حیوان تھا جو کہہ رہا تھا، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیسے پڑھ، کیا نماز کی کوئی ڈسپلن نہیں ہے؟ جیسے چاہو گے نماز پڑھ لو گے؟ ارے میرے نبی فرماتے، تمہارے نبی فرماتے صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آقا نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، تو کیسے پڑھ لے گا ڈاکٹر صاحب؟ آقا نے کبھی ٹی شرٹ میں نہیں پڑھی، آستینیں اوپر کو چڑھا کے تو کیسے پڑھ لے گا انجینئر صاحب؟
तवज्जो है जी बिल्कुल आका पाक ने कभी पैजामा ऊपर को मरोड़ के और मोड़ के कभी नमाज नहीं पढ़ी या धोती ऊपर को नमाज मोड़ मोड़ के नहीं पढ़ी तो तू कैसे पैंट को मोड़ के पढ़ लेगा मास्टर साहब मुझसे कहता मौलवियों ने इस्लाम को मुश्किल बना डाला और जो डिसिप्लिन है हर चीज की डिसिप्लिन है नमाज की भी है ऐसे नहीं जैसे चाहोगे पढ़ लोगे बहुत बड़ा होक्स है बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है बहुत बड़ी चीटिंग है और मक्कारी है जिस मक्कारी के जाल में हमें और तुम्हें फंसाया जा रहा है सचेत रहने की जरूरत है नमाज की कोख से जो अकीदा निकल के सामने आता है जानते हो क्या है वो अगर तुम कहो तो 5 मिनट तुम्हारी तवज्जो का तालिब और मैं अपनी बात को करूं कंप्लीट क्या कहां से आता है ये अकीदा निकल के ये अकीदा निकल के आता मेराज की रात से हाय 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 कहां से मेराज की रात से मेराज की रात में दूल्हा बना मेरा नबी दूल्हा तो वो है ही सुभान अल्लाह अरे दूल्हा है मेरे नबी मेराज की रात से पहले भी दूल्हा मेराज की रात के बाद भी दूल्हा वाह वाह कल भी दूल्हा आज भी दूल्हा और यहाँ के भी दूल्हा वहाँ के भी दूल्हा वाह मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी फरमाते शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद तुम सुभान अल्लाह तक नहीं कह रहे हो तुम हो क्या गया अरे तुम वो नात पढ़ रहे थे शेर पढ़ रहे थे तो तुम सबके सब बड़े मचल रहे थे कितनी बातें मालूम हुई इससे बताओ तुम मुझे बहुत मचल रहे थे तुम अब कहाँ नहीं तुम्हारी वो वो कहाँ नहीं तुम्हारी तुम्हारा कहाँ है वो मचलना अब सुभान अल्लाह भी नहीं कह पा रहे हो तुम बोझ लगने लगी है गर्दन में तवज्जो है तुम्हारी जी सुभान अल्लाह तो कहते ही रहो मैं कुछ और थोड़ी कह रहा हूं सुभान अल्लाह वाह 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 बस तुम्हारी जबानों का भूखा हूँ जी बिल्कुल बाकी तो तुम जनाबे वाला जो कुछ किया तुम कर चुके क्योंकि तुम्हारे जज्बे शेरों के नाम हैं तकरीरों पे तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा दुश्मन बैठा हमारे सामने है? मैं दुश्मन हूं तुम्हारा अरे बात है मेराज की रात से पहले भी मेरा नबी दूल्हा आज भी दूल्हा और कल मैदान महशर में भी अगर कोई दूल्हा है तो मेरे नबी है बड़े तुम शेरों से बहुत खुश रहते तो एक शेर सुन लो जी आवाज तो नहीं है अच्छी हसमती साहब जैसी शेर बहुत अच्छा है मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद और नौशहे बज़ में जन्नत पे लाखों यहाँ के भी दूल्हा है वो वहाँ के भी दूल्हा है वो और संसार पूरा का पूरा उनका बाराती क्या बात है वाह 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 अरे जमीन भराती वो आसमान भराती चांद भराती ये सूरज भराती ये चंदा ये सितारे ये सैयारे ये नजारे ये सारे के सारे अल्लाह जज़ाए खैर दे बैठ जाओ यार आफ्ताब भाई बहुत बढ़िया आदमी है साहब जी माशाल्लाह ये हमारे यहीं रहते हैं बिल्कुल हमारे ही सर्कल में हाँ? इसीलिए तो 5 दिन में सब कुछ सेट हो गया जी माशाल्लाह समझो है जी हमारे सर्कल में रहते हैं तो बहरहाल अल्लाह सलामत रखे भाई को घर बार को बहुत अच्छा लगा आपको लोगों से मुलाकात करके क्या बता रहा था मैं दूल्हा वो है बाराती ये सब है जी अरे संसार बाराती जमीन आसमान संसार बाहर ये सैयारे ये सितारे ये नजारे ये सब बाराती हैं और दूल्हा है दूल्हा हाय हाय क्या कह रहे थे तुम हमारा नबी सलामत है बेशक 56 का नहीं 72 इंच का सीना है हमारा ये कहते हुए फख्र से सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारा नबी कल भी जिंदा था आज भी जिंदा है कल भी सलामत आज भी सलामत कोई तुमसे पूछने लगे कि नबी सलामत है तो इसकी दलील क्या है तो तुम कहो कि हम पढ़े हुए तो ज्यादा नहीं हैं मगर सच्चाई ये है कि वो सलामत है हमने कहा कैसे कहा जब बाराती सलामत है तो दूल्हा भी सलामत हाय हाय क्या बात
सुभान अल्लाह सुभान बोलो सुभान अल्लाह अरे बाराती सलामत दूल्हा भी सलामत आज तक। मेरी भी काफी उम्र हो गई, मैं भी आज का नहीं हूँ। तवज्जो है जी। और ये ताऊ बैठे हैं, ये चचा बैठे हैं, ये बड़े